शांति 17 फेब्रुआरी 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बाबा तुमर अतिथि होई आसीछंती तेणु तांकर आदर करिबाकु हेबो। जेमिति स्नेहरे डाकिछ सेमिति आदर मध्य करिबाकु पड़िबो। निरादर न हेउ। बाबा तुमर अतिथि होई आसीछंती तेणु तांकर आदर करिबाकु हेबो। जेमिति स्नेहरे डाकिछ सेमिति आदर मध्य करिबाकु पड़िबो। निरादर न हेउ। प्रश्न तुम मानकु केउ निशा सदा सर्वदा चढ़ी रहिबा दरकार? जदि निशा चढ़ु नाही तेबे कौन कुहाजिबो? तुम मानकु केउ निशा सदा सर्वदा चढ़ी रहिबा दरकार? जदि निशा चढ़ु नाही तेबे कौन कुहाजिबो? उत्तर उच्चरु उच्च आसामी एही दुनिया को आमर अतिथि होई आसीछंती। एही निशा सदा सर्वदा चढ़ी रहिबा दरकार। किंतु एही निशा चढ़ीबारे कम बेसी होई थाई। केही केही तो बाबांकर संतान होई मध्य संशय रे आसी बाबांकर हाथ छाड़ी देउछंती। तेणु कुहा जाए तांकर भाग्य। ओम शांति ओम शांति। दुई थर ओम शांति कहिबाकु पड़िबो। संतान माने जानिछंती जे जणे बाबा आउ जणे दादा दुई जण एकाठी अछंती ना। भगवानकर मध्य केते उच्च महिमा करुछंती। गॉड फादर शब्द केते साधारण। तांको केवल फादर कुहाजिब नाही, से उच्चरु उच्च मध्य अटंती। तांकर महिमा मध्य बहुत उच्च। तांको एही पतित दुनिया रे ही डाकुछंती। निजे आसी कहउछंती मते ही पतित दुनिया को ही डाकुछंती। किंतु से पतित पावन किपरि अटंती एवं केबे आसंती एकथा काहाकु जणा नाही। सत्ययुग एवं त्रेतायुग अधा कल्प पर्यंत कहार राज्य थिला, केमिति राज्य स्थापन हेला एकथा मध्य केही जानि नाहंती। पतित पावन बाबा आसुछंती निश्चय। तेणु तांको केही पतित पावन कहउछंती तो केही मुक्तिदाता मध्य कहउछंती। तांको डाकुछंती एठाकु आसी आमको स्वर्ग को नहीं जाओ। तेबे सी सबुठारु उच्च अटंती ना। तांको एही पतित दुनिया को डाकुछंती कहउछंती आस एठाकु आसी आम भारतवासी को श्रेष्ठ कर। तांकर पदवी केते बड़। सी सर्वोच्च अधिकारी अटंती। जेतेबेले रावण राज्य हेउछि केवल तांको ही डाकुछंती। नचेत ही रावण राज्यरू किए मुक्त करिवे? तांकर ही सबु कथा को तुमे माने एबे सुनुछ। तेणु तुम मानकर निशा मध्य चढ़ी रहिबा दरकार। किंतु एते निशा चढ़ु नाही। मदर निशा समस्तंकु चढ़ी जाए, किंतु एही निशा चढ़ु नाही। कारण एथिरे धारणार कथा रहिछि, भाग्यर कथा रहिछि। तेबे बाबा बहुत बड़ आसामी अटंती। तुम मानक भितरे मध्य काहार काहार पूरा निश्चय रहुछि। जदि समस्तंकर निश्चय थांता तेबे संशय रे आसी काहेकि छाड़ी पलाउछंती? बाबांको एकदम भूली जाउछंती। बाबांकर होई गला परे पुणी बाबांक प्रति संशय बुद्धि हेबा उचित नुही। किंतु ये चमत्कार पिता अटंती। गायन मध्य करा जाउछि आश्चर्यवत बाबांको जानुछंती। बाबा बोली कहउछंती, ज्ञान शुणुछंती, अन्य मानकु शुणाउछंती। ओहो माया तथापि संशय बुद्धि करि देउछि। बाबा बुझाउछंती एही भक्ति मार्गर शास्त्र रे किछि सार कथा नाही। बाबा कहउछंती मते केही हेले जानि नाहंती। तुम मानक भितरु मध्य मुश्किल रे केही केही स्थायी होई रही परिबे। तुमे माने मध्य अनुभव करूछ जे स्थिति स्थायी रहु नाही। आमे आत्मा बिंदु, बाबा मध्य बिंदु। से आमर बाबा। तांकर निजर शरीर नाही। कहउछंती मु एही ब्रह्मांक शरीरर आधार नेउछि। मोर नाम शिव। मो आत्मार नाम केबे बदलु नाही। तुम शरीरर नाम बदलुछि। शरीरर ही नाम रखा जाई थाए। विवाह परे नाम बदली जाए ना, तापरे सेही ना पक्का होई जाए। बाबा मध्य कहउछंती तुमे एकथा पक्का करिनियो जे आमे आत्मा अटू। बाबा निजर परिचय निजे ही देउछंती। जेतेबेले अत्याचार एवं ग्लानि हेउछि सेतेबेले मु आसुछि।
बाबा निजे कहउछंती मते माटी गोड़ी रे अछि बोली कही केते ग्लानि करूछंती। एहा मध्य नुआ कथा नुहे। कल्प कल्प एमिति पतित होई ग्लानि करूछंती तेबे जाई मु आसुछि। कल्प कल्प मोर पार्ट रहिछि। एथिरे अदल बदल होई परिबो नाही। एहा ड्रामा रे निर्धारित होई रहिछि ना। तुमको अनेक पचारुछंती जे भगवान कौन केवल भारत रे ही आसुछंती, कौन केवल भारत ही स्वर्ग हेबो। हाँ, तेबे एहा तो अनादि अविनाशी पाठ होई गला ना। बाबा केते उच्चरु उच्च अटंती, पतित पावन अटंती। बाबा कहउछंती मते एई पतित दुनिया रे ही समस्ते डाकुछंती। मु सर्वदा पावन अटे। मते पावन दुनिया रे मध्य डाकिबा दरकार ना। किंतु ना, पावन दुनिया रे डाकिबार दरकार ही नाही। मते पतित दुनिया रे ही डाकुछंती, कहउछंती आसी पावन कर। तेबे मु केते बड़ अतिथि। अधा कल्प हेब तुमे माने मते स्मरण करी आसुछ। एठारे कोनोसी बड़ लोकंकु डाकिले वर्षे किंबा 2 वर्ष डाकिबे। अमुक एई वर्ष न आसिले पुणी अन्य वर्ष रे आसीबे। किंतु बाबांकु तो अधा कल्प हेब स्मरण करी आसुछ। बाबांकर आसीबार पाठ निर्धारित होई रहिछि। किंतु एकथा केही भी जानि नाहंती। बहुत उच्चरु उच्च एकमात्र बाबा अटंती। मनुष्य गोटिए पटे बाबांकु स्नेहरे डाकुछि, अन्य पटे महिमारे दाग लगेई देउछि। वास्तव रे ये बड़रु बड़ सम्मानीय अतिथि, किंतु तांको सम्मान रे दाग लगाई देइछंती। कहउछंती भगवान माटी गोड़ी सबुथिरे अछंती। सिए सर्वोच्च अधिकारी अटंती। तांको समस्ते बहुत स्नेहरे डाकी थांती, किंतु पूरा पूरी बुद्धु अटंती। मु ही आसी निजर परिचय देउछि जे मु हेउछि तुमर पिता। मते समस्ते गॉड फादर कहि थांती। जेतेबेले समस्ते रावणर जेल रे बंदी होई जाउछंती सेतेबेले ही बाबांको आसीबाकू पडुछि। कारण समस्ते हेले भक्तिनी अथवा ब्राइड्स, कन्या अर्थात सीता मानी। बाबा हेउछंती ब्राइड ग्रूम अर्थात बर बा राम। एहा कोनोसी सीतांकर कथा नुहे। सिए सबु सीता मानंकु रावणर जेल रु मुक्त करूछंती। एहा हेउछि बेहद्र कथा। पुरुणा पतित दुनिया दुनिया पुरुणा एवं नुआ हेबा कथा सत्य अटे। काहार काहार शरीर जल्दी पुरुणा अर्थात वृद्ध होई जाउछि, आउ काहार शरीर वृद्ध हेबा पई अधिक समय लागुछि। एहा ड्रामा रे सठिक रूपे निर्धारित होई रहिछि। पूरा 5000 वर्ष परे पुणी थरे मते आसीबाकू पडुछि। मो ही आसी निजर परिचय देउछि एवं सृष्टि चक्रर रहस्य को बुझाउछि। केही भी ना मोर परिचय को ना ब्रह्मा विष्णु शंकर ना लक्ष्मी नारायणकर ना राम सीतांकर परिचय को जानिछंती। ड्रामा रे उच्चरु उच्च अभिनेता एही माने अटंती। एहा मनुष्य मानकर कथा। एमाने कोनोसी 8-10 भुजाधारी मनुष्य नुहंती। विष्णुंकर 4 भुजा काहींकी देखाउछंती, रावणर 10टी मुंड काहींकी रहिछि, एकथा केही भी जानि नाहंती। बाबा ही आसी सारा विश्वर आदि मध्य अंतर ज्ञान देउछंती। कहउछंती मु बड़रु बड़ अतिथि अटे, किंतु गुप्त। एकथा मध्य केवल तुमे ही जानिछ, किंतु जानि मध्य पुणी भूली जाउछ। वास्तव रे तांकर केते सम्मान रखिबा दरकार, तांको केते मने पकाइबा दरकार। आत्मा मध्य निराकार, परमात्मा मध्य निराकार। एथिरे फोटोर किछि आवश्यकता नाही। तुम मानकु आत्मनिश्चय करी बाबांको मने पकाइबाकू हेबो एवं देह अभिमान छाड़ीबाकू पड़िबो। तुमे माने सर्वदा अविनाशी जिनिस को देखिबा उचित। विनाशी शरीर को काहींकी देखुछ? सर्वदा देही अभिमानी होई रुह। एथिरे ही परिश्रम रहिछि। जेते जेते बाबांकर स्मृति रे रहिबो सेते सेते कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करी उच्च पद पाइब। बाबा बहुत सहज जोग शिखाउछंती। जोग अनेक प्रकारर रहिछि। स्मरण करिबा अक्षर ही यथार्थ अटे। परमात्मा बाबांको मने पकाइबारे ही परिश्रम रहिछि। किंतु केही जणे जणे ही सत कहिथांती जे मु एतिकी समय बाबांको स्मृति रे रहिली। बाबांको मने पकाउ नाहंती, तेणु सुनाइबारे लज्जा आसुछि। लेखुछंती सारा दिन भितरे
1 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲୁ। ତେବେ ଲଜ୍ଜା ଆସିବା ଦରକାର ନା? ଏମିତି ବାବା ଯାହାଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ 1 ଘଣ୍ଟା ମନେ ପକାଇଛୁ। ଏଥିରେ ଗୁପ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥି ହେଲେ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଅତିଥି ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆୟୁଷ କେତେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ହିଁ ଆସି ଦେଉଛି। ପୁଣି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ଏହି ପାଠର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 12 ମାସ ପରେ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା। କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରତର ବହୁତ ବଡ଼ ଅତିଥି ଅଟେ। ମୋତେ ଅଧା କଳ୍ପରୁ ବହୁତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଆସୁଛ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ରଥ ଦରକାର ନା? ଆତ୍ମା ଅକାଳ ମୂରତ, ତାର ଏହି ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ମୂରତ, ଯିଏକି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନରେ ଆସି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ରମଣୀକ କଥା। ଅନ୍ୟ କେହି ଶୁଣିଲେ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ ମୋର ମତରେ ଚାଲ। ଭାବ, ଶିବ ବାବା ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ମୁରଲି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁରଲି ଶୁଣୁଛି, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା? ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ନମ୍ବର 1 ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ପୁଣି ନମ୍ବର 1 ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମିଳିଛି। ଯଦି କିଛି ଓଲଟା କଥା ହୋଇଛି ତାକୁ ବାବା ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଅତୁଟ ଅଛି, ତେବେ ସବୁକିଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଘ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଘ୍ନ ଆସିବ। ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଭାବ ଯେ ଶିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା, ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କେତେ ବଡ଼ ଅତିଥି ଅଟନ୍ତି, ଏକଥା କୌଣସି ରେଳବାଲା କର୍ମଚାରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସେମାନେ ନିରାକାରଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ବା ଜାଣିବେ? ସିଏ ତ ରୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବା ତ ରୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିକାର ରୂପୀ ରୋଗ ଆଦିର କାରଣ ୟାଙ୍କୁ ବତାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବତାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣୁଛ ଶିବ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 2 ଜଣ କେତେ ବଡ଼ ଅତିଥି ହୋଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାପ ଦାଦା କେତେ ବଡ଼ ଅତିଥି ହୋଇଗଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି। ସବୁକିଛି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଥିରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାଲାକ। ରାମ ଏବଂ ରାବଣ 2 ଜଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଅଛି। ଡ୍ରାମାରେ ରାବଣ ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି। ଏହା ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖର ଖେଳ ଅଟେ। ସୁଖ ଅଛି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ, ଦୁଃଖ ଅଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କର। କାରଣ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ସୁଖ ଥିଲା
ସେଥିପାଇଁ କଳ୍ପକଳ୍ପ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ଅଭିନୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଦୁନିଆ କେବେ ହେଲେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ, ସମାପ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ସମୁଦ୍ର ବି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛି ନା? ଏହା ତୃତୀୟ ମହଲା ଅଟେ ନା? କହୁଛନ୍ତି ଜଳମୟ ପାଣି ପାଣି ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ବି ପୃଥିବୀ ଏକ ମହଲା ଅଟେ ନା? ପାଣି ବି ତ ରହିଛି ନା? ପୃଥିବୀ ରୂପୀ ମହଲାରେ କେବେ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଳ ବି ଏହି ମହଲାରେ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଅଥବା ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ତ ଜଳ ନଥାଏ। ଏହି ବେହଦ ସୃଷ୍ଟିରେ ତିନୋଟି ମହଲା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଖୁସିର କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ପାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଗାୟନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ରାତି ଦିନ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି, କେବଳ ସେବା କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। କେବେ କେବେ ଏପରି ବି ଦିନ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଅନିଦ୍ରା ରହିବାକୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଥକିଯାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଶୋଇଗଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆତ୍ମା ଶୋଇବ ନାହିଁ ତେବେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଥକିଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଥକି ପଡ଼ିଛି, ଏକଥା କିଏ କହୁଛି? ଆତ୍ମା। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହଁ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହୁନାହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏହି ଶରୀରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ବାବା କେତେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗରିବମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ। ସମସ୍ତେ କେତେ ସାଧାରଣ ଅଟନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ତେବେ ଜଣାନାହିଁ କେତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଯିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଲେ କେତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ବାବାଙ୍କର ଅଭିନୟ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ରହିବାର ଅଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବେ? ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଯିବ, ବାକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ପିଲାମାନେ ମିଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହନ କରୁଛନ୍ତି, ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଚାଲିବ? ଆରେ ସୃଷ୍ଟିର ବୋଝ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ନା ତୁମ ଉପରେ? ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଯିବେ ତେବେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ। କୁହ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜାଣ, ତାପରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଯିବ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସର୍ବଦା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବିନାଶୀ ଶରୀରକୁ ନ ଦେଖି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବିନାଶୀ ଶରୀରକୁ ନ ଦେଖି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଦିନ ରାତି ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହି ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 3 ଲୋକର ରହସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅତୁଟ ନିଶ୍ଚୟ ରଖି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ଆସିଯାଏ ତେବେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ବାବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସଂଶୟ ଆଣିବାର ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହି ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 3 ଲୋକର ରହସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ।
ଶିବ ବାବା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅତୁଟ ନିଶ୍ଚୟ ରଖି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ଆସିଯାଏ ତେବେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ବାବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସଂଶୟ ଆଣିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଳା ଆଧାରରେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଳା ଆଧାରରେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଅନୁଭୂତି ଆଧାରରେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ନିଜର ପଣିଆର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜନ୍ମଠାରୁ ହିଁ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ବୀଜ ଭିତରେ ସାରା ବୃକ୍ଷର ସାରାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ନମ୍ବର 1 ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ସର୍ବସ୍ୱରୂପର ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅନୁଭବୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏଭଳି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ସୁଖର ଅନୁଭବ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ହେଉନାହିଁ, ବା ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସୁଖର ହେଉନାହିଁ, ଶକ୍ତିର ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବ ଅନୁଭବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ନିଜର ପ୍ରସନ୍ନତାର ଛାୟା ଦ୍ୱାରା ଶୀତଳତାର ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ହୁଅ। ନିଜର ପ୍ରସନ୍ନତାର ଛାୟା ଦ୍ୱାରା ଶୀତଳତାର ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।